Revelation chapter 10 from verse 1 to 7. আসুন আমরা প্রকাশিত বাক্য 10 অধ্যায় 2 থেকে 7 পদ বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু করি। Yeah. Okay. Chapter 10, verse 1 says, And I saw another strong angel coming down out of heaven, clothed with a cloud. চ্যাপ্টার 10 ভার্স 1। Yeah, chapter 10, verse 1. প্রকাশিত বাক্য 10 অধ্যায় 1 পদ। তারপরে আমি আর একজন শক্তিশালী স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। And the rainbow was upon his head, and his face was like the sun, and his feet like the pillars of fire. তার পোশাক ছিল মেঘ আর তার মাথার উপরে ছিল মেঘধনু। তার মুখ সূর্যের মতো আর পা ছিল আগুনের খামের মতো। Verse 2, And he had in his hand a little open scroll, and he placed his right foot on the sea and the left on the land. 2, তার হাতে একটা খোলা ছোট বই ছিল। তিনি তার ডান পা সমুদ্রের উপরে আর বাম পা ভূমির উপরে রেখে সিংহের গর্জনের মতো জোরে চিৎকার করলেন। Verse 3, And he cried out with a loud voice just as a lion roars. And when he cried out, the seven thunders uttered their own voices. তিনি সিংহের গর্জনের মতো জোরে চিৎকার করলেন, আর চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে 7টা বাজ পড়বার শব্দ হলো। 4, And when the seven thunders spoke, I was about to write, and I heard a voice out of heaven, saying, Seal the things which the seven thunders spoke, and do not write them. তারপর যখন 7টা বাজ পড়বার শব্দ হলো, তখন আমি লিখবার জন্য প্রস্তুত হলাম, কিন্তু স্বর্গ থেকে আমাকে এই কথা বলা হলো, 7টা বাজ যে কথা বললো তা গোপন রাখো, লিখো না। Verse 5, And the angel whom I saw standing on the sea and on the land lifted up his right hand to heaven. 5 পদ, যে স্বর্গদূতকে আমি সমুদ্র ও ভূমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, তিনি তার ডান হাত স্বর্গের দিকে তুলছিলেন। 6, And swore by him who lives forever and ever, who created heaven and the things in it, and the earth and the things in it, and the sea and the things in it, and there shall be delay no longer. 6 পদ, যিনি চিরকাল ধরে জীবিত আছেন এবং আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেছেন, তার নামে শপথ করে সেই স্বর্গদূত বললেন, আর দেরি হবে না। Verse 7, But in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to trumpet, then the mystery of God is finished, as he has announced the good news to his own slaves, the prophets. Amen. তারপর কিন্তু সপ্তম স্বর্গদূত তার তুরি বাজাবার দিনে ঈশ্বরের গুপ্ত উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হবে। ঈশ্বর তার নিজের দাসদের কাছে অর্থাৎ নবীদের কাছে যা জানিয়েছেন, ঠিক সেই মতোই Okay, এটা হবে। amen. Okay, let's go to the outline. The title of this message is Christ, the Eternal King, coming to possess the earth and the finishing of the mystery of God. আহ আজকের মানে এই সপ্তাহে বিষয়বস্তুটা ছিল, টাইটেলটা ছিল যে খ্রিস্ট অনন্তকালীন রাজা হিসাবে তিনি পৃথিবীতে অধিকার এবং ভোগ দখল করতে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত অর্জনের জন্য তিনি আসবেন। In this message, we have three normal Roman numerals. Roman number 1 says, Revelation 11:15 to 18 and 12:10 indicates that we may experience and enjoy Christ as the eternal King. Brother, same outline to this message. Yeah, the outline, the whole outline, the Roman number 1, not today's outline, the whole outline. You have it, right? Uh, Okay. So the Roman number 1 says the Christ is the eternal King. আমরা
আমরা রোমান নাম্বার 1-এ বলেছে খ্রিস্ট হলেন অনন্তকালীন রাজা। Okay, and then Roman number 2 says Christ coming to take possession of the earth. এবং রোমান নাম্বার 2-এ লেখা আছে খ্রিস্ট এই পৃথিবীর ভোগ দখলের জন্য আসছেন। And Roman number 3 says the mystery of God is finished. আর তিনে বলে যে ঈশ্বরের যে রহস্য সেটা সমাপ্ত হয়েছে। So to understand this message, you need to have a general understanding of the 70 weeks of in Daniel. আমেন। এই বার্তাটা সহজভাবে বুঝতে আপনাদের দানিয়েল পুস্তকের আহ আহ, 70টি সপ্তাহ সেই সম্পর্কে বুঝতে হবে। I put the diagram of the 70 weeks and the second coming of Christ in the PDF format in our WeChat, in our app, Yeah, WhatsApp. yeah. এখানে দানিয়েলের যে 70টি যে সপ্তাহ সেটা একটা ডায়াগ্রাম ব্রাদার হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপে দিয়েছেন। I have no time to explain all things today, আমার আজকের সব বিষয়ে ব্যাখ্যা করার সময় নেই। so I hope you can go download the PDF and you can go and read all the details in the diagram. আমেন। তবে আপনারা এগুলো ডাউনলোড করে পিডিএফ এ যা যা আছে ডায়াগ্রামে এগুলো আপনারা পড়তে পারেন। Yeah, it may takes a long time, not easy to understand. এটা অনেক সময় নিবে এবং বুঝতে কিছুটা সহজ হবে না। So, but it is a really, really perfect diagram for to understand. এটা খুবই বোঝার জন্য একটা উপযোগী ডায়াগ্রাম ছিল, একটা চিত্র ছিল। So you need to take time, read all the Bible verses there. আপনারা সময় নিয়ে এখানে যতগুলো বাইবেল পোর্ট রয়েছে সেগুলো পড়বেন। Anyhow, we need to go to some main point of this message. কিন্তু আমাদের এই মেসেজের এই বার্তায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা যেতে পারি। Number one is Christ is coming as the King. প্রথম নাম্বার হচ্ছে খ্রিস্ট রাজা হিসাবে আসছেন। Yeah, so our understanding of Christ must be advanced. খ্রিস্ট যে আসার বিষয়টা আমাদের ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই আগায় আসতে হবে। Many Christians know Christ as the Redeemer, the Lamb of God. অনেক অনেক খ্রিস্টানেরা জানে যে খ্রিস্ট হচ্ছে একজন মুক্তিদাতা এবং ঈশ্বরের মেষশাবক। But not many have the vision of Christ reigning as King. কিন্তু অনেক খ্রিস্টানরা এটা জানে না যে খ্রিস্ট রাজা হিসাবে রাজত্ব করছেন। Yeah, this Christ must be the reigning King in us. এই খ্রিস্ট অবশ্যই সে রাজত্বকারী রাজা হিসাবে আমাদের কাছে থাকতে হবে। This experience really deepen and expand our experience, Christian experience. আর এই অভিজ্ঞতাটা আমাদের যে খ্রিস্টীয় অভিজ্ঞতা রয়েছে সেটাকে গভীর করে। And also, we need to have the vision concerning Christ coming to take possession of the earth. আর আমাদের এটা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে যে খ্রিস্ট রাজা হিসাবে তিনি পৃথিবীর অধিকার বা ভোগ দখল করতে আসছেন। Many people think about, oh, we go to the heaven. অনেক খ্রিস্টান বা অনেক মানুষরা চিন্তা করে আমরা স্বর্গে যাব। Yeah, we Christians, oh, when we die, we go to the heaven. আমরা যারা খ্রিস্টান মৃত্যুর পরে আমরা স্বর্গে যাব। But our God wants to take possession of the earth. কিন্তু আমাদের ঈশ্বর এই জগৎটাকে এবং পৃথিবীটাকে ভোগ দখল করতে চান। In Revelation chapter 22, the Apostle John saw the new Jerusalem coming down from heaven to the earth. কিন্তু প্রকাশিত বাক্য 22 অধ্যায়ে সে প্রেরিত যোহন
দেখেছিলেন যে নতুন জেরুসালেম স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। God wants to gain this earth. ঈশ্বর এই জগৎকে জয় করতে চান। After the fall of man, this earth is taken over by Satan. আহ পাপের পতনের পরে এই জগৎ বা এই পৃথিবী শয়তানের দ্বারা দখলকৃত হয়েছিল। So now the many nations they are fighting for the land. এই জন্য আজকের এই ভূমির জন্য অর্থাৎ এই পৃথিবীর জন্য অনেক দেশে দেশে যুদ্ধ হয়। Yeah, Russia and Ukraine, they work, yeah, they're fighting for the land. তারা ভূমির জন্য রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধ করছে। Yeah, Israel and many countries they fight for the land. ইসরায়েল ইসরায়েলের সাথে সম্পর্কিত আরো নানা দেশ তারা যুদ্ধ করছে ভূমির জন্য। But we must remember all the earth is the Lord's. কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে সমগ্র পৃথিবী বা ভূমি প্রভুর অধীনে আছে। Now the Lord is still enduring. কিন্তু প্রভু এখন ধৈর্য ধৈর্য ধারণ করে আছেন। But when the right time comes, he comes down as the king to possess the earth. আমেন। যখন যথাযথ সময় আসবে মানে সঠিক সময় আসবে তখন তিনি রাজা হিসেবে এই পৃথিবীর দখল করতে আসবেন। So here he's revealed himself as another strong angel. তিনি তিনি এখানে আরেকটা শক্তিশালী স্বর্গদূত হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। And he's clothed with a cloud. ছিল Not মেঘে on the আবৃত ছিল। ground, not on the cloud. He's clothed with the cloud. উপরে নয় বরং মেঘ দ্বারা তাকে আবৃত করে। That means he's still the hidden in the cloud. তিনি এখনো সে মেঘে লুকায়িত বা গোপন রয়েছে। So there are two aspects of Christ's coming: sacred aspect and open aspect. এই দুইটি দিক রয়েছে, সেটা হচ্ছে প্রকাশ্যে Do you hear me, Jamal? ইয়েস আই হিয়ার। Okay. Oh, so Christ's coming not happen in a one moment. খ্রিস্ট আসাটা কেবল একেবারে সংঘটিত হয়ে যাবে এরকম নয়। Christ's coming is a long process. খ্রিস্ট আসার এটা হচ্ছে দীর্ঘ একটা প্রক্রিয়া। The Greek word for his coming is parousia. তার আসা তার আগমনের এই শব্দটাকে বলে পারসিয়া। This word parousia means the presence. এই পারসিয়া শব্দটা হচ্ছে উপস্থিতি। So for us to wait for Christ's coming, we need to enjoy his presence. অর্থাৎ এই খ্রিস্ট আসবার সময় আমাদেরকে তার উপস্থিতি উপভোগ করতে হবে। So to the people, to the Christians who love the Lord and who wait for the Lord, he comes as the hidden aspect. আমেন। যারা প্রভুকে ভালোবাসে, যারা প্রভুকে বিশ্বাস করে তাদের ক্ষেত্রে প্রভু সে গোপন বা লুকায়িত উদ্দেশ্যে তিনি আসছেন। So he comes as a morning star. তিনি সেই সেই তিনি সেই সকালের তারার ন্যায় আসছেন। To whom who love him and who are waiting for him in the dark age. আর এই অন্ধকার যুগে যারা তাকে ভালোবাসে, যারা তাকে বিশ্বাস করে তাদের কাছে তিনি সেই সকালের তারা হয়ে আসছেন। But here his face is like the sun. কিন্তু এইখানে অর্থাৎ এই প্রকাশিত বাক্যে তার মুখমণ্ডল ছিল সূর্যের ন্যায়। So one day he openly come.
একদিন তিনি প্রকাশ্যে আসবেন, খোলাখুলি ভাবে আসবেন। and his feet is like the pillars of fire. এবং তার পাদপীঠ অর্থাৎ তার পা ছিল সে আগুনের খামের মতো। So he placed right foot on the sea and the left foot on the land. এবং তার বাম পা ডান পা হচ্ছে সাগরে এবং বাম পা ছিল ভূমিতে। তিনি In the Bible, to put our foot on the land means we possess the land. অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের পা ফেলি, এর অর্থটা হচ্ছে যে সে ওই ভূমিটাকে দখল করেছে। When Israel people get into the good land, the Lord said, wherever you tread your foot upon, that land will be yours. অর্থাৎ মানে উত্তম ভূমিতে ইসরায়েলীয়রা যখন প্রবেশ করছিলেন, তখন প্রভু বা সদাপ্রভু তাদের বলেছিলেন, যখনই তোমরা তোমাদের পা সেখানে ফেলবে, সেই ভূমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের অধিকারে চলে যাবে। The Lord, the God, already gave the good land to the Israel people. সদাপ্রভু ইতিমধ্যে সেই ইসরায়েলীয়দেরকে উত্তম ভূমি দিয়েছিলেন। But still, they need to go and tread on the land. এবং তাদেরকে মানে ওই ভূমি তাদের দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে গিয়ে তাদেরকে অবশ্যই সেটা ভোগ দখল করতে হবে। Only the land we work on that land, that will become our possession. অর্থাৎ যে ভূমিটাকে আমরা পদদলিত করব বা পদস্থাপন করব, সেই ভূমি তাদের অধীনে হবে। That means God already gave Christ to us. এর অর্থটা এইভাবে যে ঈশ্বর খ্রিস্টকে আমাদের ইতিমধ্যে দিয়েছেন, But we have to experience Him on our foot. কিন্তু আমরা তাকে আমাদের পা অর্থাৎ আমাদের যে অর্থাৎ পদস্থাপনের মধ্য দিয়ে তাকে অভিজ্ঞতা করতে হবে। Yeah, we must take the land. আমাদের সেই ভূমি দখল করতে হবে। Yeah, in the same way, the Lord one day He trod upon the earth and the sea. এবং ঠিক একইভাবে আমাদের সদাপ্রভুর ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তার পদস্থাপন বা পদদোলন করবেন সমুদ্রে এবং And yeah, ভূমিতে। He will declare the whole world, whole earth is His possession. এবং তিনি একদিন ঘোষণা করবেন, তিনি এই পৃথিবীর সবকিছুই তিনি তার দখলে। So at the moment, it seems like the Bangladesh is possessed by other people. ঠিক এমনটাই, যেমন অন্যান্য মানুষের দ্বারা বাংলাদেশ দখল হয়ে গেছে, এরকম। But whole earth belongs to Christ. এই সমগ্র পৃথিবী, সমগ্র বিশ্ব তার অধীনে অর্থাৎ খ্রিস্টের অধীনে So, হবেন। so we need to take this land by preaching gospel. আর আমাদেরকে এই সমগ্র পৃথিবীতে আয়ত্ত করতে হবে সেই সুসমাচার প্রচারের মধ্য দিয়ে। আমেন। Amen. So we are the people on this earth to declare this kingdom. আমেন। আমরা হচ্ছে এই পৃথিবীর মানুষ যারা এই রাজ্যের ঘোষক। And the Roman number 3 says, the mystery of God is finished. আর রোমান নম্বর 3 বলেছে যে ঈশ্বরের রহস্য সমাপ্ত হয়েছে। Our God is mystery. কারণ আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর হলেন রহস্যময়। No one ever see God, know God. কেউ এখনো সদাপ্রভুকে দেখতে পায় না। But one day our God come as a man named Jesus. আর একদিন সেই আমাদের সদাপ্রভুর ঈশ্বর যিশু নামে আবার আসবেন। So this Jesus explain and declare who is God. আর এই যিশুই ঘোষণা করবেন এবং তিনি প্রকাশ করবেন ঈশ্বরকে। So he said,
If you see me, you see the Father. আর তিনি তিনি যেহেতু বলেছিলেন যে যদি তোমরা আমাকে দেখো তবে আমার পিতাকেও দেখেছো। So the Bible said that Christ is the mystery of God. এই জন্য বাইবেল বলে যে খ্রিস্ট হলেন সেই রহস্যময়। And this Christ, yeah, and this Christ expressed God when he lives on this earth. আর এই খ্রিস্ট যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি ঈশ্বরকে প্রকাশ করেছিলেন, বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। And he died and resurrected. এবং তিনি মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। Now he dispensed his divine life to many people. এখন তিনি তার অনন্ত জীবন অনেক মানুষের কাছে প্রয়োগ করতে পারেন। So all the people who have received this divine life becomes the church. আর যারা এই ঐশ্বরিক জীবন ইতোমধ্যে যে সকল লোক গ্রহণ করেছে তারাই So হচ্ছে today, yeah, today you cannot see Christ physically, আজকে আপনারা সশরীরে খ্রিস্টকে দেখতে পান না, but if you see the church, you can see Christ. আমেন। আর তবে আপনারা যদি মণ্ডলীকে দেখেন তবে খ্রিস্টকে আপনারা দেখতে পেয়েছেন। So the church is the body of Christ. কেননা এই মণ্ডলী হলো খ্রিস্টেরই দেহ। So as the body of Christ, the church expressed and revealed God, the Christ. এবং এই খ্রিস্ট মণ্ডলী হিসেবে খ্রিস্ট এবং মণ্ডলীকে প্রকাশ করেছেন। So the church, the church age is called the age of mystery. আর এই মণ্ডলীর জীবনটাকে বলা হয় রহস্যময় খ্রিস্টের যুগ। From Adam to Moses and Moses to Christ, everything is exposed, revealed. আদম থেকে মসি এবং মসি থেকে খ্রিস্ট পর্যন্ত সবকিছুই প্রকাশিত বা উন্মোচিত হয়েছে। And after Christ's second coming and the millennial kingdom and the new Jerusalem, everything is revealed. আমেন। যখন খ্রিস্ট আবার আগমন করবেন সেই মিলেনিয়াম অর্থাৎ সহস্রাব্দ বছর এবং জেরুসালেম সবকিছুই প্রকাশিত হবে, উন্মোচিত হবে। But from the incarnation of Jesus and to the second coming of Christ, this period of time is called mystery, the age of mystery. আমেন। অর্থাৎ এই খ্রিস্টের দেহ ধারণ হয়ে পৃথিবীতে আগমন এবং তার আবার যে দ্বিতীয় আগমন অর্থাৎ এই Now we are living, now এই we are living in the mystery, age of mystery. আমেন। এই সময়টুকুকে বলা হয় রহস্যময় যুগ এবং আমরা এই রহস্যময় যুগে বাস করছি। Because everything happening in this age is mysterious. কেননা এই যুগে যা যা ঘটছে সবকিছুই ছিল রহস্যময়। When God became incarnated, যখন ঈশ্বর দেহধারিত হয়েছিলেন, this infinite God who created the whole universe come into a virgin's womb. এই অসমাপ্ত বা অসমাপিকা ঈশ্বর তিনি সে মানুষের অর্থাৎ সে মেরির গর্ভে তিনি ধারণ হয়েছিলেন। This is mystery. এটাও একটি রহস্য। Can you imagine this infinite God stayed 9 months in a virgin's womb? আমেন। আপনারা কি চিন্তা করতে পারেন এই যে অর্থাৎ অসীম এই ঈশ্বর মানুষের 9 মাস ধরে পেটে ছিলেন। And when he lived on this earth, his living is also mystery. এবং তিনি এই পৃথিবীতে যখন জীবনযাপন করেছিলেন তখন তার জীবনযাপনও ছিল রহস্যময়। Outwardly, he was a very poor man. ফোরম্যান মানে He is just a carpenter. যদিও মানে বাহ্যিকভাবে আমরা তাকে দেখেছি সে একজন গরিব মানুষ, কেননা সে কাঠমিস্ত্রির সন্তান ছিলেন। But inwardly, he is full of the divinity.
আমেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তার ভিতরে পূর্ণ ঐশ্বরিক ছিল। That's why the people cannot understand who is this? এজন্য মানুষ তাকে চিনতে পারে নাই সে কে। His word, his behavior is totally mysterious. তার জীবন, তার আচরণ সবকিছুই ভিন্ন ছিল। So one day he released this divine life. কাজেই তিনি একদিন তার ঐশ্বরিক জীবনটাকে তিনি উন্মোচন করেছেন। One day he takes some three disciples on the mountain. কোনো এক সময় তিনি তার তিনজন শিষ্যকে নিয়ে সে পাহাড়ে গিয়েছিলেন He is transfigured. এবং তিনি সেখানে রূপান্তর হয়েছিলেন। The glory in his humanity is exposed, expressed a little bit. এবং তার যে মানবীয় যে দৃষ্টিভঙ্গিটা সেখানে গিয়ে সামান্য রূপান্তর হয়েছিল। This is mysterious. এটি রহস্যময়। And after he died and resurrected, তার মৃত্যুর এবং পুনরুত্থানের পর he lived in us. তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন। Yeah, after we receive him as the divine life, যদি আমরা তাকে ঐশ্বরিক জীবন হিসেবে গ্রহণ করার পরে he's living in us. তখন তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেন। This is mysterious. এটি রহস্যময়। So the other people do not understand what kind of person we are. আর অন্যান্য যে মানুষগুলো রয়েছে তারা বুঝতে পারে না আমরা কোন ধরনের মানুষ। Yeah, outwardly we are just a common people. বাহ্যিকভাবে আমরা সাধারণত সেই সাধারণ মানুষই। But we have divine life in us. আমেন। কিন্তু আমাদের ভিতরে সে ঐশ্বরিক জীবন রয়েছে। Brothers and sisters, do you realize you are a mysterious person? আমেন। প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারা কি উপলব্ধি করতে পারেন যে আপনারা সেই রহস্যময় মানব? Okay, let's read one verse here. আমরা আরেকটি পদ পড়ি। Uh, let's read Ephesians chapter 3. এফেসীয় 3 অধ্যায় Ephesians chapter 3, verse 4 to 6. 4 থেকে 6 পদ। 3 অধ্যায় 4 থেকে 6 পদ। Yeah, Ephesians chapter 3, verse 4. By which, in reading it, you can perceive my understanding in the mystery of God, Christ. আমেন। তোমরা তা পড়লে বুঝতে পারবে যে খ্রিস্টের বিষয়ে সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য আমার বুঝবার ক্ষমতা রয়েছে। Here, the Paul talks about the church. এখানে পৌল সে মণ্ডলীর কথা বলছিলেন And he called this church the mystery of Christ. এবং তিনি এই আহ, মণ্ডলীকে তিনি খ্রিস্টের রহস্যর কথা উল্লেখ করেছিলেন। Verse 5, which in other generations was not made known to the sons of man. আমেন। 5 পদ। সেই গুপ্ত উদ্দেশ্য পবিত্র আত্মা দ্বারা এখন যেভাবে তার পবিত্র প্রেরিত ও নবীদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে, As it has now been revealed to his holy apostles and prophets in spirit. এখন তার পবিত্র প্রেরিত ও নবীদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। This mystery was hidden in God for generations. এই রহস্য অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে আগের সেই মানে জেনারেশন অর্থাৎ প্রজন্মদের কাছে লুকায়িত ছিল। But it was revealed to the apostles and prophets in spirit. আমেন। কিন্তু এই রহস্য সেই নবী এবং বাবাদীদের কাছে আত্মা দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। So only in spirit we can understand and experience this mystery. আমেন। কাজে কেবল আমরা সে আত্মা দিয়ে এই রহস্যটাকে বুঝতে পারি এবং অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। The church is the mystery of Christ, and we can experience it only in our spirit.
আমেন। এই মণ্ডলী হলো খ্রিস্টেরই বহিঃপ্রকাশ, যা আমরা আত্মা দ্বারা উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। So if you are not in spirit, you can never know what the church is. আমেন। যদি আমরা সত্যিকার ভাবে আত্মায় না বসে চলি, তবে আমরা মণ্ডলী কি তা জানতে পারবো না। The church is not just a group of people. এই মণ্ডলী হলো কেবল মানুষের একটা মানুষের দলের সমাগম নয়। The church is the mystery of Christ. আর এই মণ্ডলী হলো খ্রিস্টেরই রহস্য। As the church today, we express Christ on this earth. আর এই মণ্ডলীতেই আমরা খ্রিস্টকে এই পৃথিবীতে আমরা বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছি। Okay, and go to verse 6. That in Christ Jesus the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body. 6 পদ, সে গুপ্ত উদ্দেশ্য হলো এই সুখবরের মধ্য দিয়ে অজিহুদীরা খ্রিস্টের যিশুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যিহুদীদের সঙ্গে একই সুযোগের অধিকারী হবে And fellow partakers of the promise through the gospel. একই দেহের অংশ হবে আর প্রতিজ্ঞা করা আশীর্বাদের ভাগী হবে। We are all Gentiles. আমরা সকলে অজিহুদী, We were far from God. কেননা আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে বহু বা অনেক দূরে ছিলাম। We were even the enemies of God. একদিন আমরা ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম, But through this gospel, কিন্তু সুসমাচারের মধ্য দিয়ে we become the fellow heirs. আমরা সেই সহভাগী, মানে ঈশ্বরের সহ অংশী বা সহভাগী হয়েছি, And fellow members of the body. এবং আমরা সেই দেহের সহ অংশী হয়েছি, অংশীদারিত্ব হয়েছি। We inherit the blessing from God. আমরা সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ, সেই আশীর্বাদের উত্তরাধিকার লাভ করেছি। We become the member of the same body. সে একই দেহেরই সদস্য হয়েছি। Oh, this is mystery. আর এটি ছিল রহস্যময়। আমেন। Yeah, we are Korean, Bangladesh, totally different. আমেন। কিন্তু আমরা কোরিয়া, বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। Yeah, but there's no Korean, Chinese, Japanese, Bangladesh, Indian, no difference. কিন্তু অর্থাৎ সে খ্রিস্টের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরিয়া, জাপান, চাইনিজ, বাংলাদেশ এটা কোনো ভিন্ন নয়। Because we have this one same mysterious life. কারণ আমাদের এই একই রহস্যময় এবং রহস্যময় জীবনে আমরা মানে সদস্য। So that's why this age is the age of mystery. আর এই জন্য এই যুগটাকে রহস্যময় যুগ বলা হয়। And also it is called the mystery at the age of the church. আর অবশ্যই এই যুগটাকে মণ্ডলীর যুগও বলা হয়ে থাকে। And also the age of grace. এবং এই রহস্যময় যুগটাকে বলা হয় অনুগ্রহের যুগ। In the church life, we enjoy grace. আমরা এই মণ্ডলীর জীবনে খ্রিস্টের অনুগ্রহ উপভোগ করি। What is grace? এই অনুগ্রহ কি? Grace is God Himself become our enjoyment. আমেন। এই অনুগ্রহ হলো ঈশ্বর নিজে আমাদের উপভোগের বিষয় হয়ে উঠেন। This grace is also mystery. আর এই রহস্য হলো একটা মানে আর এই অনুগ্রহ হলো একটা রহস্য। How can we enjoy God? কিভাবে আমরা ঈশ্বরকে উপভোগ করতে পারি? When we come together, যখন আমরা একত্রে আসি, when we read the Word, যখন আমরা বাক্য পড়ি, when we pray, যখন আমরা প্রার্থনা করি, when we exercise our spirit, যখন আমরা আমাদের আত্মার চর্চা করি, অনুশীলন করি, we enjoy grace. এইভাবে আমরা সে অনুগ্রহকে উপভোগ Oh, করি। we can enjoy God Himself. আমরা ঈশ্বর নিজে, মানে স্বয়ং ঈশ্বরকে উপভোগ করতে পারি। This is totally mystery.
এবং এটি ছিল একেবারেই সে রহস্যময়। Many, আমেন। yeah, many people still worships their God, অনেক মানুষ তারা তাদের ঈশ্বরকে সেবা করে, but they do not enjoy their God. কিন্তু তারা সেই ঈশ্বরকে তারা উপভোগ করতে পারে না। But we can touch, we can enjoy, we can experience our God Himself. আমেন। কিন্তু আমরা আমাদের সেই ঈশ্বরকে উপভোগ করতে পারি, স্পর্শ করতে পারি এবং তাকে আমরা আহ, অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। By this enjoyment, our divine life grow in us, আর এই উপভোগ বা এই আনন্দ আমাদের ঐশ্বরিক জীবনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। and we are being built up as the church, আমেন। আর আমরা আমাদের সকলকে সে মণ্ডলী হিসাবে আমাদের গেঁথে তোলা হচ্ছে as the body of Christ. খ্রিস্টের দেহ স্বরূপ। Oh, brothers and sisters, one day the world will be finished. ও প্রিয় ভাই বোনেরা, একদিন এই পৃথিবী সব শেষ হয়ে যাবে। The Christ will come back to repossess the whole earth. খ্রিস্ট আবার ফিরে আসবেন এই পৃথিবী আবার ভোগ দখল করতে। So everything on this earth will be gone. পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, যে যে বিষয়গুলো রয়েছে সব শেষ হয়ে যাবে। If you want to have a good house, যদি আপনি ভালো একটা ঘর পেতে চান, if you want to become a rich man, যদি আপনি ধনী হতে চান, all will gone. এই সব বিষয়গুলো শেষ হয়ে যাবে No meaning. এবং এর কোনো মানে রহস্য, মানে এর কোনো অর্থ Only, yeah, only the grace, only the God we enjoy will be remained. কেবলই আমরা যে খ্রিস্টকে উপভোগ করি সেই বিষয়টুকু রয়ে যাবে। So today, our Christ is mystery in us. আজকে আমাদের খ্রিস্ট আমাদের কাছে রহস্যময়। One day he will come back as the king, একদিন তিনি রাজা হিসাবে ফিরে আসবেন as the judge. এবং বিচারক হিসাবে। So today, in this age of mystery, আজকের এই যুগটা হচ্ছে রহস্যময় যুগ in the age of the church, in the age of the grace, এবং এই যুগটা হচ্ছে রহস্যময় যুগ আর অনুগ্রহের যুগ। we need to focus on Christ who lives in us. আমাদের অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে খ্রিস্ট যিনি আমাদের কাছে বাস করছেন। We need to enjoy his presence. আমাদের অবশ্যই তার উপস্থিতি উপভোগ করতে হবে। His coming is his presence. তার আগমন এটা হচ্ছে তার উপস্থিতি। As long as we enjoy his presence day by day, মানে আমরা দৈনন্দিন যত বেশি আমরা প্রভুকে উপভোগ করব, we are waiting his coming. আমরা তার আগমনের জন্য অপেক্ষায় আছি। We are ready for his coming. আমরা তার আগমনের জন্য প্রস্তুত আছি। May all this word become light to us. এই সব বাক্য বা এই কথাগুলো যেন আমাদের কাছে জীবন হয়ে আসে। Not just to have some knowledge is meaningless. কেবল এই কথাগুলো বা এই বাক্যগুলো আমাদের কাছে যেন জ্ঞান হয়ে না আসে, এগুলো কোনো অর্থ নেই। Yeah, of course, we need to have knowledge about the truth. অবশ্যই সত্যের বিষয়ে আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। But the point is, we need to enjoy Christ in the truth. কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা সত্যের মধ্যে খ্রিস্টেতে আমাদের জীবন থাকতে হবে। Enjoy grace. আর এই খ্রিস্টের মধ্যে যে অনুগ্রহ রয়েছে সেটা উপভোগ করতে হবে। Then we can be ready for his coming back. এরপরে আমরা তার আগমন অর্থাৎ তার ফিরে আসবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারি। Christ wants to gain a group of people খ্রিস্ট কিছু মানে দলের লোকদেরকে জয় করতে চান, who are waiting for him. যারা সত্যিকার ভাবে, সেই দল হচ্ছে যারা সত্যিকার ভাবে তার আগমনের জন্য Not অপেক্ষা করে আছেন। sleeping
Yeah, not sleeping in the world. যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের জন্য নয়, Awake and enjoying Him day by day. কিন্তু যারা জেগে আছে এবং যারা দিন দিন তাকে উপভোগ করছে তাদের জন্য। So then we will meet Him as our coming King. এইভাবে হলে আমরা তার সাথে অর্থাৎ যে আসছেন সে রাজার সাথে দেখা করতে পারবে And we will get the reward from Him. এবং আমরা তার কাছ থেকে পুরস্কৃত হব। Amen. I stop here. আমেন।